How are you, my students? I think you are keeping fine at home. I am Rajaram Pal Chaudhary. I am going to take a class on English for today. Class 6, Lesson 23. Lesson title is Wonder of the World 2. Before starting the lesson, my students, we will see what we are going to learn today. You see, that is called learning outcome. After completing the lesson, students, that means we, will able to read and understand text and write short paragraphs. You see, Neera and Mong Prue are excited. They are waiting eagerly for their teacher to come and start the lesson. You have practical experience like that. The teacher will come, the students are waiting for their teacher. They are going to read about the wonders of the modern world. Read the text below. Okay, my students, I am requesting you to open your English for Today book, Lesson 23. I will read and you will go with me. That will be very good for you to understand the text very well. People often speak about the wonders of the past. Mostly they were huge buildings and constructions. Actually, we read it in our previous lesson, in lesson 22. We read about past wonders of the world. They are awesome and fabulous. No doubt about that. Can you imagine what were the wonders of the past? The Taj Mahal, the Eiffel Tower, the pyramid. We read about this in our previous lesson. But the wonders of the present world are also unbelievable. Read about the following recent inventions. My students, at first, you can see the slide. First, wonders of the present time, that is radio. It's very, very known device. You know about the radio? Then, rocket. Next is a very favorite thing, I think, mobile phone. It is very, very popular nowadays. Next, computer is a wonderful invention of modern science. Last of all, smart TV. It is also wonderful. Today, my students, we will read about 3 inventions, modern inventions. Let's see, what are they? First, computers. I think you have computers at home, or if you do not have, your elder brother, sister, or parents may have a computer or laptop at home. My students, let's read about the computers. The invention of the computer is very important in human life. Very, very important. You know, we are witnessing the class in Sanshad television with the help of the computers, laptop. We know it, you know too. It has changed the lifestyle of people in the world, really. It is change makers, computer. It has changed our life. We use it in every sphere of our life. We can use it for studies, communication, watching movies, listening to music, playing games, etc. Understand how important a device the computer is? In a moment,
we can get information from any part of the world on the computer. We can take the information and news from all parts of the world with the help of the computer. How? From online study, with the help of internet. Okay, my students, people do not feel lonely as they can send emails to their friends and relatives. It's very amazing things. Because if you feel bored, you can send email to your friend who is in America or Canada or Australia. You can send a mail and you can take information about him and you can send your information to him. Some of their friends and relatives also live in far of the countries. And even they can talk to them face to face on the Skype. You have idea of the FaceTime, Skype, Zoom, all things we can enjoy with the help of computers. With computer, a person can always keep himself updated, and everybody should learn to use the computer. In fact, the computer has made people's work easier and faster. At present, it has become a part of our daily life. আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে. What is that? That is computer. My dear students, I think you are taking interest about the lesson. Next, we will go space travel. Very, very interesting. Space travel. Okay. Not 100 years before, human beings used to think, had I the wings of a bird? 100 বছর আগে মানুষ চিন্তা করতো আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো. Dream came true when the Wright brothers flew with the first aeroplane. Here I want to see you the picture of the Wright brothers. You see, they are dreamer of the flying. They're two brothers. I am so fortunate to visit their museum in USA. Very, very interesting. So many things about them. Okay, my students, the picture of Wright brothers. Now people travel faster than bird. Actually, the people dreamed many years ago if they had the wings of a bird. Now, their dream came true and they can fly faster than the bird. They not only travel from one continent to other continent, they travel from one planet to other planet. তারা শুধু এক দেশ থেকে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে যায় না, এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে যাচ্ছে with the help of rocket. That human beings have set footsteps on the moon is now an old story. You know that man captured the moon. They traveled on the moon. They stepped on the moon. It's an old story. Spacecrafts have won the Mars. Every now and then, spacecrafts are going to see the conditions of the other planets. The scientists are thinking how they can go other planets like Jupiter, like Neptune. As a result, people are planning to be interspace citizens in the coming days. Spacecrafts have won the Mars. Every now and then, spacecrafts are going to see the conditions of their planets. As a result, people are planning to be interspace citizens in the coming days. A day will come when people will live in the moon, take education from the Jupiter, and spend vacation
in outer space 1,000 light years ago. Can you imagine? Living in a Mars, taking education in Jupiter, and spend vacation in other 1,000 light years. Unbelievable. Our science is such a thing, such a subject, it can go a long way. It can send our human to long away. My dear students, I think you are taking huge interest about this lesson. Next, mobile phone. You see, mobile phone. Mobile phones are very, very favorite device nowadays. We are browsing Facebook. We are busy with our mobiles, computers, laptops, and mobile is more favorite now. Mobile phone is another useful invention of the world. Like computers, mobile phones help us greatly in our daily life. We can name the mobile phone as a mini computer. It's like a computer. Through mobiles, we can connect the whole world. You know, we can connect the whole world with the Facebook, with the internet, with the FaceTime, with the Zoom meeting. We can connect the whole world. Only a few years ago, we had difficulty to contact our near and dear ones. Actually, at that time, we have to depend on the letters. We have to depend on letters. Nowadays, we can see the face of our dear and dear ones with the help of the mobile phone. That was very costly too. Mobile phones are very handy and we can use them for communication with people at a very low cost. Mobile phones have different functions such as making calls, listening to music, taking photographs, storing information, etc. Even it can be used for distance learning. Yes, can you imagine how helpful it is? Distance learning nowadays, my dear students, we can attend our school. We are missing our teachers. But with the help of the mobile phone, we can see our teachers and we can enjoy our classes. My dear students, have you enjoyed the three wonderful modern things? I think so. You like it. Next, we have to do activity A1. Read the words in column A and match them with meaning in column B. Lonely. What is the meaning of lonely? Isolation. Spare. Area. Impact. Influence. In Bangla, impact, prabhav, influence. Wonder. Surprise. Spacecraft. A vehicle that travels in space. I think my students, you have matched the meaning column A with the column B. Next activity, A2. Read the words in column A and match the opposite meaning column B. Unbelievable. Believable. Opposite of unbelievable, believable. Awesome. Awesome, what is the opposite of awesome? Can you imagine? Ordinary. Fabulous. What is the opposite of fabulous? Ordinary. What is the
opposite of tremendous, that is tiny, and updated, backdated. My students, you should remember this opposite meaning. Now we are last part of the lesson, my students. I will give you a homework. You see, what innovation around you surprises you the most? We have so many innovations around us. What surprises you most? Write a small paragraph stating what it is, how it benefits you, and why you are surprised. My students, you will complete your homework. When your school will open, you will show your homework to your subject teacher. He will evaluate your homework. Thank you, my students. Okay, my students, if you want to watch this class again, you can visit YouTube channel Amar Ghore Amar School or Facebook page. If you have any comments regarding this class, you can leave your comment in the comment box, and you can send your inquiries to the email, and we will try our best to answer your question. And I am requesting you, my dear students, you stay at home and follow the all instructions given by the government regarding COVID-19. Stay safe, my students. Thank you. শিক্ষার্থী সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পাঠে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের নবম অধ্যায়ের একটি টপিক আমরা এখানে নির্বাচন করেছি, সেই টপিক নিয়ে আলোচনা করব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা দেখে নেই আমাদের আজকের টপিকটি কি হতে পারে। তো আমরা এখানে একটা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে একজন ব্যক্তি এরকম একদিকে তাকিয়ে এরকম করে আছে, এবং পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার আরেকজন ব্যক্তি কোনো একটা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু সেই পথটি খুব স্বাভাবিক পথ নয়। তার মানে এই দুটো জায়গায় দুটি বিষয়কে আমরা আসলে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তোমরা নিশ্চয় এতক্ষণে ধরে ফেলেছো যে আসলে এটি হচ্ছে সূর্য থেকে প্রাপ্ত যে তাপ, সেই তাপকে আমরা এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি, এই তাপকে আমরা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এবং পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি তাপের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের প্রকৃতিরও কিরকম অবস্থা হতে পারে, তাপমাত্রার কিরকম অবস্থা হতে পারে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এগুলো দেখে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারতেছি যে আসলে আমাদের আজকের টপিক কি হবে এবং কি দেখা হচ্ছে এখানে। আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, একজন ব্যক্তির কি দেখা হচ্ছে, তার যদি বলি আমরা যে একজন ব্যক্তির আসলে এটা দিয়ে কি দেখা হচ্ছে। এখন আমরা যেমন দেখি যে করোনা ভাইরাসের এই সময়ে আসলে এই ডিস্টেন্স থার্মোমিটার গুলো দিয়ে কি করা হয়, এখানে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে, এই ব্যক্তির তাপমাত্রা দেখা হচ্ছে। আমরা এখানে দেখলাম এক ব্যক্তির তাপমাত্রা 35.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আরেক ব্যক্তির তাপমাত্রা 39.2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাহলে আমরা কি বুঝলাম, এগুলো দিয়ে কি পরিমাপ করা হচ্ছে?
তাপমাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে। আজকে আমাদের মূল টপিক কিন্তু আসলে এই পুরো বিষয়ের উপরেই, এবং তাপমাত্রা ও তাপমাত্রার পরিমাপ এই বিষয়গুলো নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, কাগজ কলম নিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে বসে পড়েছো, এবং আজকের টপিকের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো কিন্তু পয়েন্ট আকারে সুন্দর করে লিখতে না পারলে তোমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়বে। আমি প্রত্যাশা করছি আমার সাথে তোমরা কাগজ কলম নিয়ে বসে সেই বিষয়গুলোকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে আমার সাথে পয়েন্ট আকারে, বিস্তারিত লেখার দরকার নেই, পয়েন্ট আকারে লিখো। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল শিখন ফলটা একটু দেখে নেই যে আজকে আমাদের এই পাঠ শেষে আমরা কি অর্জন করব। তাহলে তাপ কি, এই পাঠ শেষে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাপ কি তা বলতে পারবে, পাশাপাশি তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে এবং তাপমাত্রার পরিমাপ বর্ণনা করতে পারবে। তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রত্যেকটি শিক্ষণফল ধরে আমরা আমাদের মূল পাঠে অগ্রসর হই। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজকে ক্লাসটি একটি ঈশপের গল্প দিয়ে স্টার্ট করতে চাই। আজকের এই ক্লাসটি গল্পের সাথে কিন্তু অনেকটাই রিলেটেড, অনেক দিন আগের কথা। একদিন বাতাস এবং সূর্য দুজনে বেশ জোরালো তর্ক জুড়ে দিল। বাতাস বলল, আমার শক্তি তোমার চেয়ে অনেক বেশি। সূর্য বলল, না, মোটেও না, তোমার চেয়ে আমার শক্তি অনেক বেশি। তো তুমুল তাদের মধ্যে এরকম তর্ক শুরু হয়ে গেল। এক পর্যায়ে দুজনে মিলে বলল, ঠিক আছে, আমরা আমাদের শক্তির একটা প্রমাণ দেখাতে চাই। কার শক্তি বেশি, চলো আমরা একটা প্রমাণ দেখাই। তো কিভাবে? বাতাস বলল, ওই যে এক ব্যক্তি হেঁটে আসতেছে যার গায়ে এরকম কোট বা চাদর জড়ানো আছে, সেই ব্যক্তির সেই গায়ের জামা বা গায়ের কোট বা চাদর যে খুলতে পারবে, আমরা বুঝে নেব দুজনের মধ্যে তার শক্তি বেশি। প্রথম বাতাসই শুরু করলো আসলে তার শক্তির পরীক্ষা। বাতাস খুব জোরে জোরে বাতাস দেয়া শুরু করলো, এবং একটা সময় সেই ব্যক্তি আরো তার গায়ের যে জামাটা আছে, গায়ের কোটটা আছে, সে আরো আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে ধরা শুরু করলো। বাতাস আরো প্রবল জোরে বইতে থাকলো। ওই ব্যক্তির আরো শীত করা শুরু করলো, ঠান্ডা অনুভূত হলো। সে আরো আষ্টে পিষ্টে তার জামাটি জড়িয়ে ধরলো। বাতাস অনেক প্রচেষ্টার পরও সেই ব্যক্তির গা থেকে আর সেই জামাটি খুলতে পারলো না। কিন্তু আমরা একটু পরে দেখলাম সূর্য মুচকি হাসি দিয়ে তার আলো কিরণ বিকিরণ করা শুরু করলো। একটু পরেই লোকটি, যখন বাতাস থেমে গেল, সূর্যের প্রচন্ড তাপ শুরু হলো, তখন লোকটি এমনিতেই তার গায়ের জামা খুলে ফেললো। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এখান থেকে দেখলাম যে তাপ কি, সূর্য থেকে বা সূর্য কি, সূর্যই সকল শক্তির উৎস, এবং তাপটা কি, তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি। যদি আমরা এখানে গল্পের মধ্যে দেখে গিয়েছি যে বাতাস তার শক্তি, সূর্যের শক্তির কাছে হেরে গিয়েছে, বাতাসও কিন্তু এক ধরনের শক্তি, পানির শক্তিও কিন্তু এক ধরনের শক্তি। এই প্রত্যেকটি হচ্ছে আলাদা আলাদা শক্তি। পৃথিবীতে আমরা পদার্থকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে আসলে বিভিন্ন পদার্থ বা বিভিন্ন উপকরণকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি উপাদানকে। একটি হচ্ছে পদার্থ, আর একটি হচ্ছে শক্তি। পদার্থ হচ্ছে যা জায়গা দখল করতে পারে, এবং আর শক্তি হচ্ছে যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হতে পারে, যা রূপান্তরিত হয়ে অন্য কাজে রূপান্তর বা অন্য শক্তিতে রূপান্তর হতে পারে। তাহলে গল্প থেকে আমরা শিখলাম তাপ এক ধরনের শক্তি। এখানে তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি। তো আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যে মহাবিশ্বে যা কিছু হচ্ছে তার একটি ভাগে হচ্ছে পদার্থ, যাদের ওজন বা ভর আছে এবং জায়গা দখল করে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করতে পারে, তোমরা জানো সেটি হচ্ছে পদার্থ। আর অন্য ভাগে আছে হলো শক্তি, আর এদের কোনো ওজন নেই, জায়গাও দখল করে না, বা বল প্রয়োগে এরা কোনো বাধাও দেয় না। এদের আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা, আমরা আমাদের সেন্সিটিভ অর্গানগুলো দ্বারা কি করি, আমরা অনুভব করতে পারি। যেমন তাপকে আমরা আমাদের ত্বক দ্বারা আমরা অনুভব করি যে হ্যাঁ, আমাদের ত্বকের মধ্যে তাপটা যখন আঁচ লাগে তখনই বুঝি যে তাপমাত্রা বেশি বা তাপটা হলো কম। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এগুলো হচ্ছে শক্তি। তা আমরা এই ধরনের শক্তিকে এখানে এভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এবার হলো তাপের একটি পরীক্ষা। তাপের পরীক্ষাটা তোমরা বাসায় করতে পারো, কিন্তু এখানে সাবধান, গরম পানির বিষয় যেহেতু আছে, সেই গরম পানি যখন ঢালা হবে এই পাত্রের মধ্যে, তখন কিন্তু খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমি পরীক্ষাটা বলি তোমাদেরকে, খুব ভালো হতো যদি আমরা শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সবাই মিলে পরীক্ষাটা করতে পারতাম। তো আমি যেহেতু একেবারে তোমরা স্ক্রিনের মধ্যে বিষয়টি দেখবে, তাহলে আমি এই পরীক্ষার প্রসিডিউরটা বলি। তোমরা বাসায় বাবা মায়ের অবশ্যই বাবা মায়ের সহযোগিতা বা বড় ভাই বোনের সহযোগিতা নিয়ে তোমরা এই পরীক্ষাটা বাসায় করবে। পরীক্ষাটা খুবই সহজ। আমাদের এর জন্য কি কি প্রয়োজন? প্রথমে দুটি গ্লাস নাও, কাচের গ্লাস হলে ভালো। গ্লাস দুটিকে ধরে দেখো কেমন ঠান্ডা বা গরম। আগে নর্মালি গ্লাস দুটোকে তোমরা অনুভব করার চেষ্টা করো। এবার একটি গ্লাসে গরম পানি আর অন্যটিতে হলো বরফের টুকরো নাও, এবং 2 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করো। 2 মিনিট পর্যন্ত সেটি ধরে একটু অপেক্ষা করো। তাহলে গ্লাস দুটি থেকে পানি এবং বরফ আবার কি করো, ফেলে দাও। ফেলে দিয়ে এবার গ্লাস দুটিকে পালা করে দুটি গ্লাসকে ধরো।
যে গ্লাসে বরফ ছিল সেটা ধরলে তোমার কেমন অনুভূতি হবে, আর যেটা হলো গরম পানি ছিল সেটা ধরলে তোমার কেমন অনুভূতি হবে। এটা দিয়ে আমরা কিন্তু তাপের পরীক্ষা করতে পারি। তাহলে কোন গ্লাসটি কেমন অনুভব করলে সে বিষয়টি কিন্তু তোমাকে আসলে জানাতে হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, একটি গ্লাস গরম আর অন্যটি হলো ঠান্ডা। তাহলে এবার তোমরা নিজেরা একটু আলোচনা করতে পারো, ভাই বোনের সাথে আলোচনা করতে পারো এরকম করে, গরম গ্লাসটিতে কি এমন আছে যার কারণে সেটি গরম, ঠান্ডা গ্লাসটিতে কি এমন আছে যার কারণে সেটি ঠান্ডা, অথবা ঠান্ডা গ্লাসটির মধ্যে কি নেই যার কারণে সেটি হচ্ছে ঠান্ডা, কিংবা গরম গ্লাসটিতে যা আছে ঠান্ডা গ্লাসটিতে তার পরিমাণ কেমন সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে কোনটি গরম কোনটি ঠান্ডা। তাহলে আমরা সহজেই কিন্তু এই তাপকে এভাবে রিয়েলাইজ করতে পারি, আমরা অনুভব করতে পারি তাপের বিষয়টি। তো সাবধানতার বিষয়টি অবশ্যই তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে গরম পানি ঢালার ক্ষেত্রে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সহজেই পরীক্ষাটি নিশ্চয়ই তোমরা বাসায় করে ফেলতে পারবে। এবার আমরা দেখে নেই যে কোনো কিছু ঠান্ডা বা গরম হওয়ার পেছনে কি কারণ। কোনো কিছু ঠান্ডা বা গরম হওয়ার পেছনে একমাত্র কারণটাই হলো কি সেখানকার তাপের অবস্থাটা। তো কোনো বস্তু কখন গরম হয় আবার কখন ঠান্ডা হয়। কোনো বস্তু যখন তাপমাত্রা যখন তার বাড়তে থাকে তখন সেটা গরম হয়, যখন তাপমাত্রা বর্জন করতে থাকে তখন সেটা কি হয়, ঠান্ডা হয়। তাহলে গরম গ্লাস আর ঠান্ডা গ্লাসে কি ঘটেছে, সহজেই বলতে পারি গরম গ্লাসে সে কি করেছে, তাপমাত্রা গ্রহণ করে গরম হয়েছে। ঠান্ডা গ্লাসে কি হয়েছে, সে তাপমাত্রা বর্জন করে ঠান্ডা হয়েছে। এই যে বিষয়গুলো আমরা জানলাম এগুলোই কিন্তু তাপের বিষয়। এগুলো নিয়েই তোমাদের অনেক সময় কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে পরীক্ষায়। তো এবার আমরা আসি যে তাপমাত্রার পরীক্ষা। একটু আগে জানলাম তাপ, এবার আমরা জানবো হলো তাপমাত্রা। তার মানে তাপ কি, তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি যা গ্রহণ করে বস্তু কি হচ্ছে, বস্তু উত্তপ্ত হতে পারে, যা বর্জন করে বস্তু কি হতে পারে, ঠান্ডা হতে পারে। তাপমাত্রা, তাহলে তাপমাত্রা হচ্ছে কি তাপের যে অবস্থা সেটাই হচ্ছে কিন্তু তাপমাত্রা। তাহলে আমরা এখানে তাপমাত্রাটা পরীক্ষা করার পর আমরা সেই বিষয়ের দিকে ধাবিত হব। একটি স্টিলের গ্লাস আমরা হাত দিয়ে ধরে দেখতে পারি, একটি স্টিলের গ্লাস নিয়ে আগে হাত দিয়ে ধরে দেখতে পারি তার অবস্থা কি, সেই গ্লাসের সেটি ঠান্ডা না গরম সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবার গ্লাসটিকে গরম পানি ঢেলে পূর্ণ করি এবং সেখানে অবশ্যই আবারও সেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, গরম পানি যেন হাতে না পড়ে এবং গরম পানি ঢালার সময় সেটা যেন অবশ্যই খুব ভালোভাবে সাবধানতা অবলম্বন করে ঢালতে হয়। এবার 2 মিনিট পর পর কয়েকবার গ্লাসটি ধরি। 2 মিনিট পর একটু ধরলাম, কেমন অনুভূত হলো, আর একটু পরে ধরা হলো, কেমন অনুভূত হলো। অনুভব করছো যে কি গ্লাসটি আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে, গরম হয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো। এবার পানি ফেলে দিয়ে 1 মিনিট পর গ্লাসটি আবার ধরি। এবার যখন এই স্টিলের গ্লাসটিকে আমরা পানি ফেলে দিয়ে কি করব, পানি ফেলে দিয়ে আবার যখন গ্লাসটিকে ধরবো দেখবো সে আবার তাপমাত্রা হারাচ্ছে। তার মানে কি, এখানে আমরা দেখলাম যে তাপমাত্রার বিষয়টি এখানে আসবে। তার মানে আমরা দেখলাম গ্লাসটি ঠান্ডা হচ্ছে, অর্থাৎ গ্লাসটি গরম পানি ঢালার পর গরম হওয়া, সেই যে তাপের কথাটা এখানে আসলো, সেই তাপমাত্রার বিষয়টি আবার যখন সেটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হচ্ছে তার মানে তার তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। কোনো বস্তুর তাপীয় যে অবস্থা সেটা হচ্ছে তার তাপমাত্রা, আমরা এখান থেকে বলতে পারি। তাহলে কতটুকু গরম বা ঠান্ডা তা বোঝাতে তাপমাত্রা বা উষ্ণতা ব্যবহার করা হয়। বেশি গরম হলে তাপমাত্রা বেশি, কম গরম হলে তাপমাত্রা কম। এভাবে তাপমাত্রা কোনো কিছুর তাপীয় অবস্থাকে কি করে, প্রকাশ করে। তার মানে তাপমাত্রা কোনো কিছুর তাপীয় অবস্থাকে প্রকাশ করে। কোনোটার তাপমাত্রা বেশি যেটি গরম, যেটা ঠান্ডা তার তাপমাত্রা হলো কম। কমতে কমতে একসময় মাইনাস থেকে আরো নিচের দিকে সে নেমে যেতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা বস্তুর কি আছে, সেখানে কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে। সেটা কম হতে পারে, মাইনাস হতে পারে, আবার সেটা বেশি হতে পারে, প্লাস হতে পারে। এরপর আমরা এখানে তাপ এবং তাপমাত্রার একটা পরীক্ষা থেকে আমরা আসলে যে বিষয়টি বুঝলাম যে তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো কিছুকে ঠান্ডা বা গরম লাগে। অন্যদিকে কতটুকু ঠান্ডা বা কতটুকু গরম লাগছে তা প্রকাশ করা হয় তাপমাত্রার মাধ্যমে। তাহলে আমরা বুঝলাম তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো বস্তু কি হয়, যে ঠান্ডা বা গরম লাগে। আর অন্যদিকে কতটুকু পরিমাণ ঠান্ডা লাগছে, কতটুকু গরম লাগছে, এই যে মেজারমেন্ট করাটা সেটা তাপমাত্রা দিয়েই করা হয়ে থাকে। আমরা তাপের অনুভব বুঝবো, কিন্তু এমনিতেই আমরা কোনো যন্ত্র ছাড়া কতটুকু তাপমাত্রা উঠেছে সেটা বোঝার উপায় নেই। আমরা সেই যন্ত্রটা সম্পর্কে আজকে আমরা ধারণা নিয়ে নেব এখানে। তাহলে কোনোদিন আমরা দেখি যে সকালে কখনো তাপমাত্রা বেশি, কখনো আবার সকাল গড়িয়ে যখন দুপুর হয় তখন আবার ধীরে ধীরে সূর্যের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, কিন্তু কতটুকু তাপ সেটাকে আমরা বুঝি যে কতটুকু তাপমাত্রা। আবার অনেক সময় শুনি আজকের দিনের আবহাওয়ার খবর হচ্ছে আজকের দিনের আবহাওয়া যেখানে 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। তার মানে কি, আমরা আবহাওয়ার খবরে দেখি যে 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। তো এই যে বিষয়গুলো আমরা এখানে খেয়াল করছি যে আমরা এটাকে মেজার করতে পারছি না, কিন্তু মেজার যদি আমরা যন্ত্র দিয়ে করি, সেই যন্ত্রের নাম হচ্ছে থার্মোমিটার, যা দিয়ে তাপমাত্রা মাপা হয় তাকে বলছি আমরা থার্মোমিটার।
তাহলে এই থার্মোমিটার দিয়ে আমরা আসলে তাপমাত্রা মাপতে পারি। সকালের তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি, দুপুর গড়িয়ে তাপমাত্রা হয়েছে 34 ডিগ্রি, তারপরে আরো একেবারে মধ্য দুপুরে দেখি যে তাপমাত্রা হয়েছে 36 ডিগ্রি। কি দিয়ে পরিমাপ করলাম? থার্মোমিটার দিয়ে। কি করলাম? পরিমাপ করলাম। এই যে পরিমাপ করাটা, এই যে পরিসংখ্যান পাওয়াটা, সেটাই হচ্ছে তাপমাত্রা, এবং যেটা অনুভব করি আমরা সেটা হচ্ছে তাপ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তাপ আর তাপমাত্রার মধ্যে তোমাদের যে পার্থক্যটা সেটা নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছো। তো থার্মোমিটার ব্যবহার করে মানুষের শরীরের কি করা হয়? এখানকার মানুষের শরীরের তাপ মাপা হয়, এবং আমরা দেখি যে আবহাওয়াবিদগণ বায়ুর তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করেন, এবং এখানে শিল্প কারখানায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়, সেজন্য কলকারখানাও থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়। তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে তরল পদার্থের আয়তন বাড়ে বা কমে। তাপমাত্রা যদি পরিবর্তন হয়, যদি তাপমাত্রা বাড়তে থাকে তরল পদার্থের আয়তনে বাড়ে, আর সেক্ষেত্রে হলো আয়তন বাড়া বা কমাটা ডিপেন্ড করে তাপমাত্রার পরিবর্তনের উপর, এটি মনে রাখতে হবে। তরল পদার্থের আয়তন কতটুকু বাড়ে বা কমে তা মেপে তাপমাত্রা কতটুকু বাড়ে বা কমে গেল তা বের করা হয়ে থাকে। থার্মোমিটারে পারদ, অ্যালকোহল ইত্যাদি তরল পদার্থ ব্যবহার করে কি করা হয়? সেই তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। যে থার্মোমিটারের মধ্যে সাধারণত আমরা যে থার্মোমিটার গুলো ব্যবহার করি তার ভেতরে পারদ দেয়া হয়ে থাকে, এই জন্য পারদ থার্মোমিটার বলা হয়ে থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই পারদ থার্মোমিটারের সাথে অনেকেই পরিচিত, এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্মোমিটার দিয়ে আসলে আমাদের তাপমাত্রাটা পরিমাপ করা হচ্ছে, এবং এখানে দেখছি যে যন্ত্রের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে দেখছি আমরা এক ব্যক্তিকে। কারণ কি? কলকারখানায় কিন্তু বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে সেই যন্ত্রের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়, তাদের কর্মদক্ষতা এগুলোর উপর এই বিষয়গুলো ডিপেন্ড করে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেখানে। তো আমরা একটি পারদ থার্মোমিটারের এটি গঠন আমরা এখানে দেখতে পাই, যে আমরা এখানে চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে পারদ থার্মোমিটার। তোমাদের অনেকের বাসায় এই থার্মোমিটারটা আছে। এই থার্মোমিটারে কি থাকে? এটি একটি কাঁচ দ্বারা তৈরি আসলে একটি থার্মোমিটার। আমরা সবাই জ্বর মাপার থার্মোমিটার দেখেছি, এবং এটি একটি পারদ থার্মোমিটার। এবং চিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থার্মোমিটারের সরু এবং সুষম ছিদ্রযুক্ত একটি সরু কাঁচনল থাকে। এই থার্মোমিটারের যে এর ভিতর দিয়ে সুষম এবং সরু একটা কাঁচনল আমরা এর ভিতর দিয়ে দেখতে পাই। তো এই যে সরু যে কাঁচনল থাকে তার ভিতরে কিন্তু এবং মাথার দিকে কিন্তু একটা বাল্ব দেয়া থাকে। এই বাল্ব এবং বাল্বের উপরে একটু অংশ কিন্তু পারদ দ্বারা পূর্ণ অবস্থায় থাকে, এবং ভেতরের দিকে আসলে পারদের বাষ্প থাকে। আমরা একটু দেখে নিই। তাহলে এখানে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি পারদ থার্মোমিটার, এবং আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি থার্মোমিটারের সরু এবং সুষম ছিদ্রযুক্ত একটি সরু কাঁচনল থাকে ভেতরে। নলটির এক প্রান্তে পাতলা দেয়াল সহ একটি বাল্ব থাকে। বাল্বটি পূর্ণ করে যে ফাঁপা নলটির কিছু অংশে পারদ ভরা হয়, এবং নলের বাকি অংশে খুব সামান্য পরিমাণ পারদ বাষ্প থাকে। নলটির গায়ে তাপমাত্রা পরিমাপের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা হয়ে থাকে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে থার্মোমিটারের নলের ছিদ্রটি খুব সরু, তাই বাল্বের তাপমাত্রা একটু বাড়লেই সরু ছিদ্র দিয়ে পারদ অনেকখানি উপরে উঠে যায়, এবং পারদ নলের কোনো দাগ পর্যন্ত উঠে তা দেখে বোঝা যায় তাপমাত্রা কতটুকু বেড়েছে। এবং আমরা এই প্রত্যেকটা পারদ থার্মোমিটারের বা যে কোনো থার্মোমিটারের মধ্যে দেখি, এখন অবশ্য যে ইলেকট্রিক্যাল থার্মোমিটার আমরা দেখতে পাই, ডাক্তাররা এগুলো ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু পারদ থার্মোমিটার দেখে এখানে কি দেখা যাচ্ছে? এখানে আসলে একটা স্কেল দেখা যাচ্ছে। এই স্কেল দেখেই আমরা আসলে বলতে পারি যে এই থার্মোমিটারের মধ্যে আসলে পারদের তাপমাত্রার ফলে কতটুকু পারদ বেড়ে গিয়ে, অর্থাৎ পারদ এক ধরনের তরল উপাদানটা বেড়ে গিয়ে কি হয়, সে আসলে প্রসারিত হবে কতটুকু, সেটি ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের এখানে আমরা তাপমাত্রা পরিমাপ করে থাকি, মানুষের জ্বর মেপে থাকি। এই বিষয়গুলো কিন্তু খেয়াল করতে হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তাপমাত্রা পরিমাপের যে স্কেল, এটাকে আমরা তাপমাত্রা পরিমাপের দুটো স্কেলে ভাগ করেছি। একটু খেয়াল করে দেখে নাও যে কোনো কিছু পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শ মান ঠিক করে নেওয়া হয়, তারপর সেই আদর্শ মানের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো কিছুর পরিমাপ বের করা হয়ে থাকে। তাপমাত্রা পরিমাপের এরকম আদর্শ মান আছে। তাপমাত্রা পরিমাপের আদর্শ মানগুলো কি আমরা একটু দেখে নিই। দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবধানের একটি অংশকে আদর্শ মান ধরে নেওয়া হয়। এই দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে স্থিরাঙ্ক বলা হয়ে থাকে। যে দুটি আদর্শ মান, একটা নিম্ন স্থিরাঙ্ক হতে পারে আর একটা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক হতে পারে। চলো আমরা দেখে নেই আমাদের দুই ধরনের থার্মোমিটার আছে, সেখানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক কি। স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে যায় তাকে আমরা বলছি নিম্ন স্থিরাঙ্ক। আর ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক কাকে বলছি? যে স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি কি হতে থাকে, বিশুদ্ধ পানি এখানে ফুটতে থাকে বা বিশুদ্ধ পানি বাষ্পে পরিণত হয়, তাকে বলছি আমরা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক। তার মানে এই বরফ গলে যাওয়া স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক চাপে তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হওয়া, এই দুটোর মাঝখানে যে রকম অবস্থাটা আছে, সেই অবস্থাটা কিন্তু আমরা একটা সীমানা ভাগ করেছি।
এই সীমানাটাই হচ্ছে আমাদের স্থিরাঙ্ক। তো ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী যে ব্যবধান, সেই ব্যবধানকে আমরা বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করেছি। ব্যবধানকে কয়েকটি সমান অংশে ভাগ করা হলে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কেল পাওয়া যায়। তাপমাত্রা পরিমাপের দুটি প্রচলিত স্কেল সম্পর্কে আমরা জানি, একটি হচ্ছে ফারেনহাইট স্কেল আর একটা হচ্ছে সেন্টিগ্রেড স্কেল বা সেলসিয়াস স্কেল। তাহলে সেলসিয়াস স্কেল, এই স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে 0 ডিগ্রি এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে বলা হয় 100 ডিগ্রি। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে তাপমাত্রা হচ্ছে 36 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাপমাত্রা হচ্ছে 38 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস। কেন বলে থাকি? আসলে যিনি আবিষ্কার করেন ওনার নাম হচ্ছে মিস্টার সেলসিয়াস, এজন্য ওনার নাম অনুসারে এখানে নামকরণ করা হয় সেলসিয়াস স্কেল। এই সেলসিয়াস স্কেলে কি করা হয়, 0 থেকে 1, 2, 3, 4 যে প্রত্যেকটা ডিগ্রি, এই ডিগ্রিকে আমরা বলি যে সেন্টি, মানে হলো 1 শতককে আমরা 1 ভাগে ভাগ করেছি। 1 শতকে যদি আমরা ভাগ করি তার নাম হচ্ছে সেন্টি, তাহলে এটা সেন্টিগ্রেডে ভাগ করা হয়ে থাকে, এজন্য নাম হয়েছে আসলে এটা সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস স্কেল। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা ওই যে দেখেছিলাম যে বাল্ব, কাঁচ নলে সরু এবং সুষম ছিদ্রযুক্ত এরকম থার্মোমিটার গুলো কিন্তু এই সেলসিয়াস থার্মোমিটার বা ফারেনহাইট থার্মোমিটার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। এরপর আমরা দেখি যে ফারেনহাইট স্কেল, এই স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে আসলে 32 ডিগ্রি এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে 212 ডিগ্রি ধরা হয়ে থাকে। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান 180 ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ভাগকে 1 ডিগ্রি ফারেনহাইট বলা হয়ে থাকে। তার মানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে 32, ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক হচ্ছে 212। এটা মনে রাখতে হবে। বিজ্ঞানী ফারেনহাইট এই স্কেল আবিষ্কার করেন, তার নাম অনুসারেও সেলসিয়াসের মতো তিনি নিজেও এখানে নাম দেন ফারেনহাইট স্কেল। যেমন জ্বর হলে কেউ হয়তো বলে থাকেন যে তার জ্বর হয়েছে 101 ডিগ্রি, আসলে গায়ের তাপমাত্রা ছিল তার হচ্ছে 101 ডিগ্রি। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এখানে সেলসিয়াস স্কেলে 100 ডিগ্রি, যেখানে পানি ফুটতে থাকবে, ওয়াটার বয়লিং হতে থাকবে, এটা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 210 এর উপরে, মানে 212, অর্থাৎ ফারেনহাইট স্কেলে। আমরা এখানে দেখি যে কমফোর্টেবল রুম টেম্পারেচার বা কক্ষ তাপমাত্রা, সেটা হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেলে হলো আমরা দেখি যে এখানে 20, 18, 20 এরকম হতে পারে। আর ফারেনহাইট স্কেল হলো 65 পর্যন্ত হতে পারে। এবার আমরা দেখি যে ওয়াটার ফ্রিজ, তার মানে 0 ডিগ্রিতে সেন্টিগ্রেড, 0 ডিগ্রিতে বা সেলসিয়াস স্কেলে 0 ডিগ্রিতে পানি বরফে পরিণত হয়। আর এখানে হচ্ছে 32 ডিগ্রিতে এসে দেখি আমরা সেটা বরফে পরিণত হচ্ছে। তার মানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক সেটি আমাদের কাছে আজকে পরিষ্কার। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটু খেয়াল করে দেখে নেই যে সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের মধ্যে আসলে একটা রিলেশন আছে। এই রিলেশনটাকে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। চলো আমরা সেটা উদাহরণ দিই। তোমাদের বইয়ে উদাহরণটি দেওয়া আছে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড়, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন। সেখানে ডক্টর তার গায়ের তাপমাত্রা মেপে বলল তার তাপমাত্রা 38 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফারেনহাইট স্কেল ওই খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা কত হবে? তার মানে আমরা একটা স্কেলের প্রাপ্ত একটা স্কেলের তাপমাত্রাকে আর একটা স্কেলে কনভার্ট কিভাবে করব, সেই সূত্রটি ঝটপট লিখে নাও। সূত্র হচ্ছে যে আমরা এখানে যেমন জানি C/5 = F-32/9, এটি সূত্র। ঝটপট লিখে নাও। আবার বলছি, C/5 = F-32/9। তার মানে এখানে সেলসিয়াস, আর C তে হচ্ছে সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড, আর F তে হচ্ছে ফারেনহাইট। তার মানে একটা যদি জানা থাকে আমরা আর একটা সহজে বের করতে পারবো। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে C হচ্ছে যেমন 38, আমরা বের করবো হলো ফারেনহাইটে দেয়া আছে 38 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড, আমরা এটাকে বের করবো হলো ফারেনহাইটে। তার মানে এখানে C এর জায়গায় যদি আমরা 38 বসিয়ে দিই, 38/5, আমরা দেখতে পাচ্ছি F-32, এটা 9। দুই পক্ষকে আমরা সহজেই কি করতে পারি, পক্ষ পরিবর্তন করে আমরা এরকম করে সাজিয়ে লিখতে পারি। আমরা পক্ষ পরিবর্তন করে আমরা দেখলাম এখানে গুণ করে সহজেই পাই আমরা যে 5 × F-32 = 9 × 38। 9 × 38 আমরা জানি যে এখানে হচ্ছে যে 342, এবং আমরা আবার এই 5 দিয়ে লিখে কি করতে পারি, ভাগ করতে পারি। সহজেই তোমরা এই গুণ অঙ্কগুলো সহজেই তোমরা করতে পারো। দুটো পক্ষকে তোমরা সরলভাবে এখানে উপস্থাপন করতে পারো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে F-32 = 342/5। যদি আমরা 5 দিয়ে এটাকে ভাগ করি এবং 5 দিয়ে ভাগ করলে 342 কে হয় 68.4, এবং এর সাথে 32 আছে। আমরা যখন এটাকে পক্ষান্তর করব তখন সেটা হবে +32। তার মানে F = 68.4 + 32 = 100.4। তার মানে ওই খেলোয়াড়ের দেহের তাপমাত্রা ছিল 100.4। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা যদি এই সূত্রটা জানি C/5 = F-32/9, আবারও বলছি এটা তোমরা লিখে নাও এবং এই সমাধানটাও তোমরা
ঝটপট লিখে নিতে পারো। আমরা আমাদের আলোচনার আজকে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি একেবারে। আমরা একটু মূল্যায়নটা দেখে নিই। এখানে তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য কি, এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে, নিশ্চয়ই তোমরা উত্তর দিতে পারবে। সেলসিয়াস স্কেলের সাথে ফারেনহাইট স্কেলের সম্পর্ক কি, ওই যে C/5 F-32/9, সেটাই হলো তাদের একটা রিলেশন। এবং একটি পারদ থার্মোমিটারের বর্ণনা দাও, আমরা নিশ্চয়ই দিতে পারবো একটি পারদ থার্মোমিটার কি নিয়ে গঠিত, কিভাবে গঠিত, আজকের আলোচনায় সেটা আমরা দেখেছি, শিখেছি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এক ব্যক্তির দেহের তাপমাত্রা 110 ডিগ্রি ফারেনহাইট, সেলসিয়াস স্কেলে তার তাপমাত্রা কত হবে? আমরা আগেরটা শিখেছি, বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা 38 ডিগ্রি থেকে বের করেছি ফারেনহাইটে। এবার আমরা ফারেনহাইটে দেয়া আছে সেটাকে বের করব সেলসিয়াসে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিশ্চয়ই আমরা এই কাজটি করতে পারবো। সূত্র কিন্তু একটাই, C/5 F-32/9। চটপট এই বাড়ির কাজটি তোমরা লিখে নাও। এবং সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা তোমাদের এই ক্লাসটি তোমাদের প্রিয় কিশোর বাতায়নে খুঁজে পাবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে যে আলোচনাগুলো করা হলো পাঠ্য বইয়ের সাথে মিলিয়ে আবারও বাসায় একটু প্র্যাকটিস করো। আশা করি এই বিষয়ে তোমাদের আর কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন থাকবে না। ধন্যবাদ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তোমরা ভালো আছো তো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি স্বপ্না সরকার, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, বাংলা, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হলো অষ্টম শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্র থেকে বানান। বানানের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে বলতে পারবে, বাংলা বানানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে, বাক্যে বানানের সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। এবার তাহলে আমরা বাংলা বানানের নিয়মগুলো আমরা পরপর দেখব। বানানে হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ই, হ্রস্ব উ, দীর্ঘ উ এর ব্যবহারগুলো, অর্থাৎ আমাদের যে স্বরধ্বনিগুলো আছে, এই স্বরধ্বনিগুলোর এই চারটি এখানে আছে, এর ব্যবহারগুলো কিভাবে হয়েছে আমরা দেখব। যেসব তৎসম শব্দের বানানে, তৎসম শব্দ কোনগুলো? যেগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে, সেইগুলোই হলো তৎসম শব্দ। তাহলে আমরা বলছি যে যেসব শব্দ তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধান সিদ্ধ, অর্থাৎ অভিধানে যেভাবে দেয়া আছে সেক্ষেত্রে, এবং অতৎসম শব্দের বানানে শুধু হ্রস্বস্বর হবে। এখন তৎসম আর অতৎসম কোনগুলো? অতৎসম হলো তদ্ভব, দেশি, বিদেশি আর মিশ্র শব্দগুলো। আমরা এবার উদাহরণটা একটু দেখে নেই। তাহলে অটবি, দেখো অটবি, আশিস, কিংবদন্তি, গ্রন্থাবলী, শ্রেণী। তারপরে যাচ্ছি অতৎসম শব্দে। শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করো, আলমারি, কারবারি, জানুয়ারি, বাঙালি, লাইব্রেরি। তোমরা বানান করার সময় উচ্চারণটাও সঠিকভাবে করবে।
এবার আমরা পরবর্তীতে আসছি। স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে দীর্ঘ ইকার হবে, উচ্চারণটা হলো দীর্ঘ ইকার হবে। যেমন অভিনেত্রী, গুণবতী, ছাত্রী, বিদুষী, মাতামহী। এরপর ভাষা ও জাতির নামের শেষে হ্রস্ব ইকার হবে। এখন এখানে কিন্তু উদাহরণ আছে অল্প কয়েকটা, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে যত ভাষা আছে এবং যত জাতির নাম আছে সবগুলোর শেষেই কিন্তু হ্রস্ব ইকার হবে। এখানে দেয়া আছে আরবি, ইংরেজি, জাপানি, তুর্কি, বাঙালি। নেক্সট আমরা যাব বিশেষণবাচক আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ইকার হবে। বিশেষণবাচক আলি শব্দের প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ইকার হবে। তাহলে আমরা দেখি চৈতালি, বর্ণালী, মেয়েলি, রূপালী, সোনালী। এখন বিশেষণবাচক কি শব্দটা বুঝতে পেরেছো? দেখো সোনালী যখন বলি কিভাবে এটা হলো সোনালী ধান, ধানের রংটা কেমন? সোনার মতো। এই যে কেমন প্রশ্নের উত্তর এখানে কিন্তু চলে আসছে যে সোনালী। যখনই কেমন প্রশ্নের উত্তর পাবে তখনই সেটা হবে বিশেষণ। ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ওকার অপরিহার্য নয়। ক্রিয়াপদ তো তোমরা জানো, যা করা হয়, যত কাজ সেগুলি হলো ক্রিয়াপদ। তো ক্রিয়াপদের শেষে বানান ওকারটা অপরিহার্য নয়, মানে প্রয়োজন নেই। তাহলে উদাহরণগুলো কেমন? যেমন হলো আনবো, খেলবো, চলবো, ধরবো, লিখবো। এবার আমরা পরে যাচ্ছি বর্তমান অনুজ্ঞার সামান্য রূপে পদান্তে ওকার প্রদান করা যায়। অনুজ্ঞা মানে কি? অনুজ্ঞা হলো আদেশ উপদেশ যখন আমরা করি কাউকে, তখন আমরা কিভাবে বলি। যেমন আনো, করো, খেলো, দেখো, মারো। আমি যদি বলি বইটা আনো, তখন কি হচ্ছে? কাউকে আদেশ দিচ্ছি যে বইটা আনো, এই অর্থে সেখানে ওকার ব্যবহার হবে। তারপরে আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ওকার হবে। ওখানে দেখেছো, ওখানে ছিল বর্তমান অনুজ্ঞায়, আর এখানে আনো মানে কোন শব্দের শেষে যদি আনো প্রত্যয় থাকে তখন আবার সেখানেও ওকার হবে। তাহলে দেখো করানো, কাউকে দিয়ে কাজটা করানো, খাওয়ানো, দেখানো, পাঠানো, এরকম যদি হয়, অর্থাৎ পদের শেষে যদি আনো হয় তখনই সেখানে ওকার হবে। এরপরে দেখছি অর্থ বা উচ্চারণ বিভ্রান্তির সুযোগ আছে বলে, মানে কি ভুল হয়ে যেতে পারে, তাই আমাদের কি করতে হবে? বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় শব্দে ওকার দেওয়া আবশ্যক। আমাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিতেই হবে। যেমন এখানে দুটো কালো, আমি যদি মুখে বলি তাহলে এরকম, কিন্তু এটা দুটোর একদম অর্থ ভিন্ন একেবারে। কেমন? কয়াকার কা ল যদি হয় সেটা হয়ে যাবে সময়, সময় মানে কাল, ইংরেজিতে আমরা কি বলি? টেন্স। আর আরেকটা কালো আছে, এটা হলো বর্ণ মানে রং, কালো রং, এখানে অবশ্যই ওকার দিতে হবে। বুঝতে পারছো? এরপরে দেখো ভয় আকার ল, এটার উচ্চারণ হলো ভাল, ভাল মানে হলো কপাল। আর যখন আমরা বিশেষণে যাব, ভালো বাড়ি, ভালো জামা, তাহলে কি হলো? জামাটা কেমন? ভালো। ওই ভালো অর্থে ওকার ব্যবহার করতে হবে। এই ভালো অর্থটা হলো উত্তম। এবার আমরা যাচ্ছি বিসর্গের ব্যবহারে। বিসর্গ কিভাবে ব্যবহার হয় দেখো। পদান্তে বিসর্গ থাকবে না, শব্দের শেষে পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। ক্রমশ, দ্বিতীয়ত, প্রধানত, মূলত, প্রথমত। তারপরে দেখছি কি পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। আগে বলা হয়েছে যে পদের শেষে থাকবে না, এবার কিন্তু বলছি পদের মধ্যে যখন হয় তখন থাকবে। তাহলে অন্তস্থ, আমরা উদাহরণগুলো দেখছি। অন্তস্থ, দুঃখ, দুঃসহ, নিঃশব্দ, পুনঃ পুনঃ। আমরা এখন মূর্ধন্য নয়ের ব্যবহারটা এবং দন্তন্য নয়ের ব্যবহারটা আমরা দেখব। যুক্ত ব্যঞ্জনে ট বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সবসময় মূর্ধন্য ন হয়।
যুক্ত ব্যঞ্জনে, অর্থাৎ যদি কোনো টয়ের সাথে অন্য কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনি যুক্ত হয় তখন সেখানে হয়ে যাবে সেটা কি, মূর্ধন্য ন। অর্থাৎ ন যদি কখনো হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে হয়ে যাবে মূর্ধন্য ন। আর কোথায়, ট বর্গে। ট বর্গে কি কি আছে, ট, ঠ, ড, ঢ, এই অবশ্যই মূর্ধন্য ন আছে, আমার সেটা আর বলার দরকার নেই। তাহলে তোমরা উদাহরণগুলি দেখো, ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড, অকাল কুষ্মাণ্ড। অকাল কুষ্মাণ্ড শব্দের অর্থ হলো অপদার্থ। তাহলে এবার কিন্তু আর তোমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তোমরা বুঝে গেছো। তারপরে আমরা যাচ্ছি তৎসম শব্দে। রি, অন্তস্থ র, র ফলা, রে ফলা, মূর্ধন্যস্য, ক্ষীয়, এই বর্ণগুলোর পরেও মূর্ধন্য ন হয়। আবারও বলছি, রি, অন্তস্থ র, র ফলা, রে ফলা, মূর্ধন্যস্য এবং ক্ষীয়, এরপর মূর্ধন্য ন হয়। আমরা উদাহরণের মাধ্যমে তাহলে দেখে নিই। ঋণ, তৃণ, অরণ্য, ত্রাণ, বর্ণ, ভাষণ, ক্ষণিক। এরপরে আমরা যাচ্ছি একই শব্দের মধ্যে রি, রিকার, অন্তস্থ র, র ফলা, রে ফলা, মূর্ধন্যস্য, ক্ষীয়। অর্থাৎ আমরা আগে যেটা দেখে আসছি, এরপরে আমাদের এখন নতুন একটা বিষয় এখানে যুক্ত হবে, সেটা কি, ক বর্গ, প বর্গ এবং অন্তস্থ জ, অন্তস্থ অ, হ, অনুস্বার, এই বর্ণগুলো থাকলে সব সময়ই মূর্ধন্য ন হবে। আগে যেটুকু ছিল তার সঙ্গে এখন আবার যুক্ত হয়েছে ক বর্গ বা প বর্গের যদি কোনো বর্ণ থাকে, কিংবা এই যে অন্তস্থ জ, অন্তস্থ অ, হ, অনুস্বার, এইগুলো থাকতে পারে। কিরকম, আমরা তাহলে উদাহরণগুলো একটু দেখে নিই। দেখো, কৃপণ, এই যে কৃপণ শব্দটা এখানে বলা হয়েছে, ক্রি, কয়ের সাথে রি আছে, কিন্তু রি এর পরে এখন যুক্ত হয়েছে কি, প বর্গ। প বর্গের এই যে প, তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলেই বুঝতে পারবে। সাথে সাথে তোমরা যদি খাতায় লিখো তাহলে তোমাদের এটা মুখস্থ হয়ে যাবে। তাহলে রি, রি এর পরে আসছে প বর্গ, এর পরে ন হয়েছে। তাহলে তোমরা ধরতে পেরেছো। এরপরে আসো, দেখো, অগ্রহায়ণ। অগ্র বলেছি রফলা, রফলার পর আবার এখানে আছে হ, হ যদি থাকে তাহলে হয়ে গেছে। আবার অন্তস্থ অ আছে, অন্তস্থ অ, তারপরেই হয়ে যাচ্ছে মূর্ধন্য ন। তোমাদের বোধহয় এখন আর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। নির্বাণ, নির্বাণ, নি র বা ন, তাহলে কি হচ্ছে, নি এর পরে কিন্তু র আছে একটা, তাহলে রি র, এর পরে যদি মূর্ধন্য ন হয় তাহলে এখানে কি হচ্ছে, র এর পরে আসছে প বর্গ, প বর্গের ব আসছে এখানে। একটু বোঝার চেষ্টা করো, র এর পরে আসছে প বর্গের ব, যার কারণে এর পরেই হয়ে গেছে মূর্ধন্য ন। অবশ্যই এরপরে আছে, দেখো, ক্ষীয়। ক্ষীয়র পরে আমরা বলেছি যে ক্ষীয়র পরে যদি ক বর্গ বা প বর্গ থাকে তাহলে আমরা এখানে কি বর্গ পাচ্ছি বলো তো দেখি। এখানে আমরা প বর্গ পেয়েছি, প বর্গের ম কে পেয়েছি। তাহলে ক্ষীয়র পরে পেয়েছি ম, তার জন্যই প বর্গ, তার জন্যই এখানে মূর্ধন্য ন হয়েছে। এরপরে দেখো, প্র, পরা, পরি, নির, এই চারটি উপসর্গ। তোমরা তো উপসর্গ নিশ্চয়ই পড়েছো এর আগে, তাই এগুলো কোন উপসর্গ জানো তো? তৎসম উপসর্গ। এই তৎসম উপসর্গের কেবলমাত্র এই চারটি উপসর্গ যদি থাকে, এরপর নম, নস, নি, নু, অন, হন প্রভৃতি ধাতুর দন্তন্য স্থলে মূর্ধন্য ন হবে। আবার বলছি, প্র, পরা, পরি, নির, এই চারটি উপসর্গের পর নম, নস, নি, নু, অন, হন প্রভৃতি ধাতুগুলো। ধাতু কি দেখো, ব্যাকরণ একটার সাথে আরেকটা কিরকম চেনের মতো আছে,
ধাতুটা শব্দটা আসছে, ক্রিয়াপদের যে মূল সেটাকেই বলে ধাতু। ধাতু যখন উচ্চারণ হয় তখন কিন্তু আমাদের এইরকম উচ্চারণগুলো হয়, যেমন করছি এটা ক্রিয়াপদ, ছিটা বাদ দিয়ে দিলেই কর, এটা হচ্ছে ধাতুর, এখানে হয়ে যাবে মূর্ধন্য ন। তাহলে আমরা উদাহরণটা দেখি। প্রনাম, তাহলে প্র ছিল, এখানে একটা উপসর্গ, প্র এর পরেই মূর্ধন্য ন হয়েছে। এরপরে দেখো পরিণতি, কি চমৎকার না, পরি তারপরেই হয়েছে নতি, এখানে মূর্ধন্য ন হয়েছে। এরপরে পরাণ, পরা আছে তারপরে মূর্ধন্য ন হয়েছে। শেষেরটা তোমাদের একটু মনে হতে পারে যে এটা কি করে হলো, নির, দেখা যাচ্ছে না তো, হ্যাঁ আমি বলছি নির্ণয়, যদি উচ্চারণটা করো নির্ণয়, এই যে র আগে হয়েছে তারপরেই মূর্ধন্য ন হয়েছে। আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অনেকখানি বুঝতে পারছো। এবার দেখো, যুক্ত বর্ণ গঠনে অতৎসম শব্দে ট বর্গের পূর্বে দন্তন্য হয়। আগে বলেছি মূর্ধন্য ন, এখন বলছি দন্তন্য। যেমন, কারণ তোমাদের বানানের বিভ্রান্তি হতে পারে যে এটা তো মূর্ধন্য ন ছিল, কিন্তু বলাই আছে যুক্ত বর্ণ গঠনে অতৎসম শব্দে ট বর্গের পূর্বে দন্তন্য হয়। তাহলে সেই শব্দগুলো একটু দেখে নিই। কারেন্ট, ব্র্যান্ড, লন্ডন, সেন্ট্রাল। এরপরে দেখো, সন্ধি ও সমাস যোগে গঠিত শব্দের বানানে দন্তন্য বহাল থাকে। সন্ধি ও সমাস যোগে গঠিত শব্দের বানানে দন্তন্য বহাল থাকে। যেমন দুর্নাম, এগুলো সমাস যোগে হয়। দুর্নীতি, দুর্নিবার। এরপরে আসো, তদ্ভব দেশি বিদেশি শব্দে সবসময় দন্তন্য হয়, এখানে কিন্তু মূর্ধন্য ন হবে না। যেমন আয়রন, কোরআন, চিরুনি, শিহরণ, ঝর্ণা। আরো মনে রাখতে পারো, যত বিদেশি শব্দ আছে সেগুলোতে কিন্তু মূর্ধন্য ন হবে না, দন্তন্য হবে। আচ্ছা, রি, অন্তস্থ র, রেফ ফলা, এরপর মূর্ধন্য স হয়। এবার আসছে স এর ব্যবহার, মূর্ধন্য স এর ব্যবহার। এখানে দেখো আবার সেই মূর্ধন্য ন এর মতো, রি, অন্তস্থ র, রেফ ফলা, এরপরে মূর্ধন্য স হয়। যেমন ঋষি, কৃষক, তৃষ্ণা, বর্ষা, শীর্ষ। আরো আছে দেখো, অ আ ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণ এবং ক ও র বর্ণের পরবর্তী দন্তস্ব মূর্ধন্যস্ব হবে। আমি যদি ওই শব্দটা বাদও দেই তাহলে সহজ হয়। যেমন ক ও র বর্ণের পরবর্তী দন্তস্ব, ওখানে বলার দরকার নেই, তুমি জেনে রাখো যে অ আ ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণ এবং ক ও র বর্ণের পরে মূর্ধন্য স হয়। তাহলে উদাহরণগুলো আমরা একটু দেখে নিই। বলেছে যে অ এবং আ ছাড়া, তাহলে এসো না, এই যে এসো না, এখানে কিন্তু অ এবং আ নেই, কি হয়েছে, এ ধ্বনি হয়েছে, তাই এর পরে মূর্ধন্য ন হয়েছে। তারপরে আছে কোষ, বিষম, সুষমা, ভবিষ্যৎ, তোমরা প্রত্যেকটাই দেখতে পাচ্ছ। এবার ইকারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গের পর মূর্ধন্য স হয়। ইকারান্ত এবং উকারান্ত উপসর্গের পর, উপসর্গ তো তোমরা জানো 3 প্রকার, তৎসম, দেশি, বিদেশি। তাহলে এখানে কিন্তু বলেছে উকারান্ত উপসর্গ এবং ইকারান্ত, তার মধ্যে কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের কোনগুলি ইকারান্ত। প্র, পরা, অপসম, নি পাওয়া গেছে, অভি, অতি, এরকম কয়েকটি আছে উপসর্গ, এগুলোর পর সবসময় কি হয়, মূর্ধন্য স হয়। তাহলে আমরা উদাহরণগুলোতে একটু যাই। অনুষঙ্গ, অভিষেক, অভিষেক, প্রতিষেধক, সুষুপ্ত, অনুষ্ঠান। এখন আমি যদি বলি সরিষা, যদি বলি মানুষ, এখানে কি করে হলো, তোমরা ভাবতে পারো
সরিষা নিশ্চয়ই এটা ইকারান্ত উপসর্গ, আর মানুষ এখানে উকারান্ত উপসর্গ, এ দুটোই কিন্তু ভুল হবে না। এগুলো স্বভাবতই মূর্ধন্যস্ব হয়েছে। কেন? কারণ সরি কোনো উপসর্গ না, মানো এটাও কোনো উপসর্গ নয়। তাহলে দেখো, এই জন্য এই তোমাদের বানান রীতি পড়তে গিয়ে তোমাদের কত কিছু জানতে হবে। এখন কিন্তু সেই আবার পিছনের উপসর্গকেও তোমাদের জানা থাকতে হবে, না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। এরপরে যাচ্ছি যুক্ত বর্ণ গঠনে তৎসম শব্দে ট বর্গের পূর্বে মূর্ধন্য স হয়। যুক্ত বর্ণে আগে বলেছিলাম যে ট বর্গের পূর্বে যদি কোনো ন হয় তখন মূর্ধন্য ন হবে, এখন হলো মূর্ধন্য স হবে। যেমন অষ্টম, উপদেষ্টা, কষ্ট, চেষ্টা, ভূমিষ্ঠ, এইরকম। ষষ্ঠী, এখানে একটা যদিও উদাহরণটা নেই, ট বর্গ ঠ দিয়েও আমি বললাম। এবার আসো পরের ইয়েতে যাই। সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম থাকলে ক বর্গের পূর্বে ম স্থানে অনুস্বার হবে। সেটা কি শব্দে? তৎসম শব্দে। আমরা তাহলে উদাহরণটা দেখি। কিঙ্কর, ঝংকার, সংকীর্ণ, সংঘাত। এরপরে আমরা পরের লাইনে যাচ্ছি। উপযুক্ত নিয়মে সন্ধিজাত না হলে যুক্ত ব্যঞ্জনে ক বর্গের পূর্বে ম স্থানে উ হয়। উ, এটা অনেকেই বলে উম, উম কিন্তু না, এটা উ। তাহলে আগে বলেছি অনুস্বার হয়, এখন হলো উ ব্যবহার হয়। তাহলে আমরা দেখিনি, আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে আকাঙ্ক্ষা এখানে অনুস্বার ব্যবহার করে ফেলবো, কঙ্কাল এখানে অনুস্বার ব্যবহার করব না। এটারও নিয়ম আছে, আমাদের নিয়মটা বুঝতে হবে। উপযুক্ত নিয়মে সন্ধিজাত না হলে যুক্ত ব্যঞ্জনে ক বর্গের পূর্বে ম স্থানে ও হবে। যেমন আকাঙ্ক্ষা, অঙ্কুর, কঙ্কাল, গঙ্গা, শিক্ষাঙ্গন। এরপরে আসছি প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হয়। প্রত্যয় এবং বিভক্তিহীন শব্দের শেষে। যেমন আড়ং, আড়ং মানে কি জানো? মেলা, হাট বাজার হতে পারে। আড়ং এবং ঠ্যাং, ফড়িং, সিং, এই ধরনের শব্দগুলোতে অনুস্বার ব্যবহার হবে। তবে অনুস্বার যুক্ত শব্দে প্রত্যয়, বিভক্তি বা স্বরবর্ণ যুক্ত হলে অনুস্বার স্থলে ও হবে। কেউ কাউকে ছেড়ে নয় কিন্তু দেখো, তবে অনুস্বার যুক্ত শব্দে প্রত্যয়, বিভক্তি বা স্বরবর্ণ যুক্ত হলে অনুস্বারের জায়গায় কি হচ্ছে? তাকে বসতে দেবে না। এখন ও বলছে আমি বসবো এই জায়গায়। তাহলে সেরকম উদাহরণগুলো আমরা দেখি। এখানে দেখো একার বসানো হয়েছে আড়ঙে, ফড়িংয়ের ঢঙে, রাঙিয়ে। এতক্ষণ আমরা যে বানান নিয়ে আলোচনা করলাম, নিশ্চয়ই তোমরা অনেকখানি বোঝার চেষ্টা করেছো। কিরকম বোঝার চেষ্টা করেছো আমরা একটু এখন সেটাই দেখব। আমি এখানে কতগুলো বানান লিখেছি, তোমরা নিশ্চয়ই ধরতে পারবে যে বানানগুলো কোথায় কি ভুল আছে। তাহলে তোমরা একটু খাতায় লিখে ফেলো। পুরস্কার, দুর্নাম, কোরআন, পোশাক, সুষম। কোথায় ভুল হয়েছে তোমরা কি ধরতে পারছো? আমি বলছি পুরস্কার আর পরিষ্কার, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু শব্দের বর্ণের পার্থক্য আছে। পরিষ্কারে সবসময় মূর্ধন্যস্ব হবে, পরিষ্কার বানানে হবে সবসময় মূর্ধন্যস্ব, আর পুরস্কারে হবে দন্তস্ব। ভুলটা আমরা পেয়েছি এই জায়গায় যে এখানে দন্তস্ব প্রয়োগ হবে। দুর্নাম, এখানে কি হবে? নয়ের এই জায়গাটা হলো এখানে চেঞ্জ করতে হবে। তারপরে কোরআন, কুরআন, এখানে কি হয়েছে? মূর্ধন্য ন ব্যবহার হয়েছে, কারণ এটা বিদেশি শব্দ, এখানে মূর্ধন্য ন হবে না, এটা দন্তন্য হবে। পোশাক, এখানে মূর্ধন্যস্ব হবে না, সেটা হবে তালব্যস্ব। এরপরে আছে সুষম।
সুষম খাবার, তাই না? আমরা বলি এই সুষমতেও হবে সু উপসর্গ আছে। তোমাদের উপসর্গের বেলায় পড়েছিলাম ওকারান্ত উপসর্গের পর মূর্ধন্যস্ব হবে, তাহলে এখানে হবে মূর্ধন্যস্ব। বুঝতে পেরেছো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? এতক্ষণ যে আমরা বানান আলোচনা করলাম, লিখলাম, পড়লাম, তোমরা নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো, আর বাসায় বসেও তোমরা সেটা পড়বে। এখান থেকে আমরা শিখেছি যে বানানের প্রত্যেকটা বানানের জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম আছে। ঝটপট তোমরা খাতায় বাড়ির কাজটা লিখে ফেলো। আমি একটা প্যারা করে দিয়েছি, আষাঢ়ে বৃষ্টি হয়। তোমরা এতক্ষণে ধরতে পারছো যে কোথায় কোথায় ভুলগুলো হয়েছে। অতি বৃষ্টির পানি পরিণামে বয়ে আনে বন্যা, লোকের কষ্ট বাড়ে, দেখা দেয় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, চলাচল দুষ্কর হয়ে পড়ে। আসলে উচ্চারণ আমি করছি একই রকম, কিন্তু যখন আমরা লিখব তখন বানানে যে ভুলগুলো হয় সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে। তোমাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং ঘরে থাকো। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছো। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। তোমাদের পড়াশোনাকে এগিয়ে নিতে আমার ঘরে আমার স্কুল কার্যক্রমে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ রিয়াদ হোসেন চৌধুরী। তোমরা একটু লক্ষ্য করো, আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, এই লেখাটি একটি সাধারণ লেখা হিসাবে আছে। ঠিক একই লেখা দেখো একটু আগের চেয়ে মোটা বা বোল্ড অক্ষরে আছে। এই লেখাটি একটু ইটালিক ফরম্যাটে আছে। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, এই লেখাটি একটু কালার পরিবর্তন করা আছে, লাল কালারের দেয়া আছে, এবং এই লেখাটিতে একটু ডিজাইন করা আছে। তাহলে এই লেখাগুলো দেখে তোমরা কি বুঝতে পারছো যে আমরা আজকে কি শিখব? তাহলে দেখি। আমাদের আজকের পাঠের বিষয় লেখালেখির সাজসজ্জা, অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমরা আমাদের লেখাকে কিভাবে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারি সেই বিষয়ে আজকে আমরা আমাদের ক্লাসটি করব। শিখনফল, 1 নম্বর যে শিখনফলটি আছে সেটি হচ্ছে ছবি যুক্ত করার কৌশল জানতে পারবে, লেখার মার্জিন পরিবর্তন করতে পারবে, ওয়ার্ড প্রসেসরে কোনো লেখাকে কিভাবে বুলেট ব্যবহার করব আমরা সেই সম্পর্কে জানতে পারবে, বাংলা ফন্টের ব্যবহার শিখতে পারবে, এবং সর্বোপরি একটি টেবিল কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই ব্যাপারে তোমরা শিখতে পারবে। ছবিতে একটু লক্ষ্য করো,
গত ক্লাসে আমরা শিখিয়েছিলাম আমাদের অনেকগুলো বার থাকে। প্রথমে টাইটেল বার, তারপরে মেনু বার, তারপরে ফরম্যাটিং বার, এভাবে করে অনেকগুলো বার থাকে। মেনু বারের ইনসার্টে আমরা যাব। ইনসার্টে যাওয়ার পরে লক্ষ্য করো পিকচার, আমি গোল চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি, পিকচারে ক্লিক করতে হবে এবং পিকচারে ক্লিক করলে তোমাদের ইনসার্ট অপশন আসবে। এই ইনসার্টে গিয়ে তোমরা তোমাদের ডিরেক্টরি থেকে বা তোমাদের স্টোরেজ ডিভাইস থেকে অথবা তোমাদের ফাইল থেকে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ছবিটি সিলেক্ট করে তোমরা ওপেন করতে পারবে। আমরা একটু দেখি যে একটি ওয়ার্ড আর্ট কিভাবে আমরা যুক্ত করব। একইভাবে তোমরা মেনু বারে যাবে, মেনু বারের ইনসার্ট অপশনে যাবে। ইনসার্টে গেলে দেখো একটু ডান পাশে এ লেখা আছে, একটু ডান পাশে এ লেখা আছে। এই লেখাটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে একটি ড্রপ বক্সে আমরা অনেকগুলো ফরম্যাট দেখতে পাবো। একটু লক্ষ্য করো, আমরা 3 নম্বর যে ফরম্যাটটি আছে এই ফরম্যাটে আমরা ওয়ার্ড আর্ট যুক্ত করব। এরপর মার্জিন ঠিক করা, লেখালেখির সাজসজ্জা, অর্থাৎ তোমার যে লেখাটি আছে সেই লেখাটিকে তোমরা একটা অ্যালাইনমেন্ট করবে, তোমার লেখাটিকে তোমরা প্যারাগ্রাফ আকারে ভাগ করবে বা লেখার কালার পরিবর্তন করবে, তারই একটি অংশ হচ্ছে মার্জিন করা। তোমার লেখাটি অবশ্যই মার্জিনে সুসজ্জিতভাবে থাকতে হবে। তাহলে মার্জিনটি আমরা কিভাবে করতে পারি? একই বারে অর্থাৎ মেনু বারে পেজ লেআউট নামে একটি অপশন আছে। এই পেজ লেআউটে ক্লিক করলে তোমরা দেখো প্রথমেই সাইজ আছে, তারপরে কলাম আছে। সাইজে ক্লিক করলে তোমরা তোমাদের পেজের যে সাইজ সেটিকে নির্বাচন করতে পারবে। অর্থাৎ তোমার পেজটি যদি হয় A4 অথবা A5 অথবা লেটার গ্রেডের, যে কোনো পেজ তোমরা এই পেজ সাইজ থেকে নির্বাচন করতে পারবে। এরপর হচ্ছে কলাম। তোমরা কি তোমার পেজে 2টি কলামে লিখতে চাও, নাকি 3টি কলামে লিখতে চাও, নাকি একটি কলামে লিখতে চাও, সেটিও তোমরা এই কলামস অপশন থেকে নির্বাচন করতে পারবে। এসো তাহলে আমরা প্যারাগ্রাফের লাইনের ব্যবধান বা 2টি প্যারাগ্রাফের মাঝখানে কতটুকু জায়গা খালি থাকবে সেটি আমরা একটু দেখে নেই। প্রথমেই দেখো লেখা আছে লেফট, অর্থাৎ বাঁ পাশে আমরা কতটুকু জায়গা খালি রাখবো। এখানে শূন্যের পরে দেখো ডবল কোটেশন একটি চিহ্ন আছে। এর মানে হচ্ছে তুমি কত ইঞ্চি জায়গা খালি রাখবে। এখানে তুমি 1 ইঞ্চি জায়গা খালি রাখতে পারো অথবা 0.5 জায়গা খালি রাখতে পারো। এভাবে তুমি লেফট, রাইট, বিফোর এবং আফটার চারদিকেই তোমার প্যারাগ্রাফের জায়গা খালি রাখতে পারবে। বুলেটিং করা। বুলেটিং করা মানে হচ্ছে তোমার লেখাটিকে পয়েন্ট আউট করা। অর্থাৎ ধরে নাও তোমরা লিখতে চাচ্ছ আমার প্রিয় খাবার 1 নাম্বার আইসক্রিম, 2 নাম্বার চকবার, 3 নাম্বার ফুচকা। এখন দেখো এই যে তুমি সিরিয়াল করছো 1, 2, 3, এই সিরিয়াল বা ক্রমানুসারে সাজানোকেই আমরা বুলেটিং বলবো। এখন এই বুলেটিং আমরা 2 ভাবে করতে পারি। একটি হচ্ছে নাম্বারিং, আরেকটি হচ্ছে কোনো চিহ্ন ব্যবহার করে বা প্রতীক ব্যবহার করে। একটু লক্ষ্য করো, আমরা সেই মেনু বারে গেলাম। মেনু বারে যাওয়ার পরে মেনু বারের ঠিক নিচেই দেখো একটি ফরম্যাটিং বার আছে এবং লক্ষ্য করো ফরম্যাটিং বারে আমার দ্বিতীয় ছবিতে ক্লিক করা আছে। সেখানে ক্লিক করলে তোমার অনেকগুলো বুলেট চলে আসবে। সেখান থেকে আমি প্রথম বুলেটটি সিলেক্ট করেছি। এখানে লক্ষণীয় তোমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে, তোমরা যেই লেখার উপরে বুলেট দিতে চাও সেই লেখাটি অবশ্যই নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে তোমাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। প্রথম স্লাইডে দেখো ম্যাঙ্গো, অ্যাপল, লিচি এবং জ্যাকফ্রুটস এই লেখাগুলো সিলেক্ট করা আছে এবং পরবর্তীতে সেই লেখাগুলোর উপরেই দেখো ডট বুলেট চলে এসেছে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। এবারে আসি, কিছুক্ষণ আগে বললাম যে বুলেট এবং নাম্বারিং। বুলেটটি আমরা দেখলাম, এবারে নাম্বারিং কিভাবে করব দেখো। একইভাবে লেখাটিকে প্রথমে আমরা নির্বাচন করব, তারপরে বুলেটের পাশেই দেখো একটি চিহ্ন আছে যেটি নাম্বারিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়। সেখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে লক্ষ্য করো যে নাম্বারিংটা আমরা কিভাবে করব। 1-এর পরে ডট আছে, 1-এর পরে ব্র্যাকেট আছে অথবা 1 আছে,
ABCD দিয়ে লিখতে পারি, আমরা যেভাবে লিখতে চাই সেটাকে নির্বাচন করব এবং সাথে সাথে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটি পেয়ে যাব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এসো আমরা আমাদের কিবোর্ডের বিশেষ কিছু কি আছে সেগুলো একটু দেখে নিই। সবার উপরে যে কিগুলো দেখতে পাচ্ছ সেই কিগুলোকে আমরা বলবো ফাংশন কি, যেটি একটু লক্ষ্য করো F1 থেকে শুরু করে F12 পর্যন্ত আমাদের এই ফাংশন কিগুলো আছে এবং বাঁ পাশে উপরে দেখো একটি ESC নামে একটি বাটন আছে, তার নাম হচ্ছে এসকেপ। এছাড়াও দেখো ABCD বিভিন্ন চিহ্ন প্রতীক দিয়ে অনেকগুলো কি আছে। নিচে যে লম্বা সবচেয়ে একটি বড় কি আছে সেই কিটি হচ্ছে স্পেস বার, অর্থাৎ দুটি শব্দের মাঝখানে তোমরা যতটুকু জায়গা খালি রাখতে চাও সেই অনুযায়ী এই স্পেস বার ব্যবহার করা হয়। সর্বডানে দেখো আমাদের কিছু নাম্বার প্যাড আছে, 0 থেকে শুরু করে 9 পর্যন্ত, এছাড়াও ডট, এন্টার, প্লাস, মাইনাস সহ অনেকগুলো কি আছে। বাংলা ব্যবহার করার জন্য আমরা এখন দুই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করি, একটি হচ্ছে বিজয়, আরেকটি হচ্ছে অভ্র। আমরা অভ্র সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে নিকোশব্যান ফন্ট ব্যবহার করি। যদি আমরা বিজয় বাংলা কিবোর্ড ব্যবহার করি তাহলে সুতুনি এমজি সহ অনেক ধরনের ফন্ট আছে, সেগুলো ব্যবহার করি। তোমরা ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এই কিবোর্ডের লেআউটটি পেয়ে যাবে। এখানে লক্ষণীয় যে বাংলা বিজয় কিবোর্ড যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে কিবোর্ডের অল্টার এবং কন্ট্রোল ধরে রেখে বি প্রেস করতে হবে। আবার বলছি তোমাদেরকে, অল্টার এবং কন্ট্রোল ধরে রেখে বি প্রেস করতে হবে, তাহলে আমাদের যে কম্পিউটারের কিবোর্ড সেটআপ সেটি ইংরেজি থেকে বাংলা বিজয় কিবোর্ডে চলে আসবে। কিছু আমাদের বিশেষ যুক্তাক্ষর একটু দেখে নেই। একটু লক্ষ্য করো, ক্ষিয়। ক্ষিয় লেখার জন্য আমরা কিবোর্ডের কোন কোন বাটনটি প্রেস করব? দেখো, যে প্রথমে প্রেস করে তারপরে জি প্রেস করতে হবে এবং ক্যাপিটাল এন প্রেস করতে হবে, অর্থাৎ শিফট ধরে রেখে এন প্রেস করতে হবে, তাহলেই আমাদের ক্ষিয় চলে আসবে। অর্থাৎ জে হচ্ছে ক এবং জি হচ্ছে হসন্ত যেটাকে আমরা বলি বাংলায়, এবং এন হচ্ছে মূর্ধন্য ষ। এভাবে দেখো বিভিন্ন যুক্তাক্ষর এখানে দেয়া আছে, যদি তোমরা এখান থেকে লিখে নিতে পারো, অথবা তোমরা ইন্টারনেটে সার্চ করলে, গুগলে সার্চ করলে আমাদের এই লেআউটগুলো পেয়ে যাবে। এবারে এসো আমরা কিবোর্ডের কিছু কাজ সম্পর্কে জেনে নিই। প্রথমেই শিফট কি। শিফট কি যদি আমরা চেপে ধরে রাখি তাহলে কোনো লেখাকে আমরা বড় হাতের লেখা বা ছোট হাতের লেখায় লিখতে পারবো। যেমন ধরো, আমি প্রথমে কিবোর্ডের আর বাটনে ক্লিক করলাম, এখন লেখাটি ছোট হাতের লেখা আসলো। যদি আমরা শিফট ধরে রেখে আরে ক্লিক করি তাহলে এই আর লেখাটি বড় অক্ষরে চলে আসবে। লেখার মাঝখানে যদি আমরা কিছুটা ব্যবধান রাখতে চাই, একটা গ্যাপ রাখতে চাই, তাহলে আমরা স্পেস বার ব্যবহার করব। যদি আমরা নতুন কোনো লাইনে যেতে চাই তাহলে আমরা এন্টার বাটন ক্লিক করব। যখন লেখা হয় তখন কার্সর যেখানে অবস্থান করে না, যদি আমরা সেইখানে আমার কার্সরটি নিতে চাই তাহলে মাউস বাটনটিকে নিয়ে আমরা সেখানে ক্লিক করব এবং ডিলিট বাটনটি চাপ দিলে আমাদের লেখাটি বা কোনো একটি নির্দিষ্ট অক্ষর অথবা নির্বাচন করা কোনো লেখা মুছে যাবে। এই মোছার ক্ষেত্রে একটু তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, ডিলিট হচ্ছে ডান পাশের লেখাকে আমরা যদি মুছতে চাই তাহলে ডিলিট অপশনটা ব্যবহার করব। যদি কখনো বাম পাশের লেখাকে আমরা মুছতে চাই তাহলে আমরা ব্যাক স্পেস বাটনটি ক্লিক করব। এবারে আসো আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে একটি টেবিল কিভাবে প্রস্তুত করতে পারি সেটি লক্ষ্য করি। আবার তোমরা সেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মেনু বারে চলে যাবে। মেনু বারে গেলে ইনসার্ট নামে একটি অপশন আছে, তোমরা ইনসার্টে ক্লিক করলে দেখবে টেবিল নামে আরেকটি অপশন আছে।
যদি তোমরা টেবিলে ক্লিক করো তাহলে ইনসার্ট টেবিল নামে একটি বক্স চলে আসবে। একটু ডান পাশে তোমরা লক্ষ্য করো যে ইনসার্ট টেবিল, এই যে একটি বক্স চলে এসেছে। এখানে তোমাদের কাছ থেকে নাম্বার অফ কলামস এবং নাম্বার অফ রোজ জানতে চাইবে, অর্থাৎ তোমরা যে টেবিলটি তৈরি করবে সেই টেবিলটির কতটি কলাম থাকবে এবং কতটি রো থাকবে সেটি তোমার কাছে জানতে চাইবে। ধরো আমি এখানে দিয়েছি 5টি কলাম এবং 2টি রো, লিখে ওকে প্রেস করতে হবে। একটু লক্ষ্য করো, যদি তোমরা 5টি কলাম এবং 2টি রো লিখে ওকে দাও তাহলে নিচের যে টেবিলটি, এই টেবিলটি চলে আসবে এবং এই টেবিলে তোমরা তখন তোমাদের কাঙ্ক্ষিত লেখাটি লিখতে পারবে। এবারে আসো আমি ওয়ার্ড প্রসেসরের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করি। এই প্রোগ্রামে ভুল হওয়ার সাথে সাথে আমরা সংশোধনের সুযোগ পাই। নানানভাবে লেখাকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি, অর্থাৎ আমরা লেখাকে যে কোনো স্টাইল দিতে পারি, কালার দিতে পারি, ফন্টের সাইজ ছোট বড় করতে পারি, প্যারাগ্রাফের ব্যবধান বাড়াতে পারি, কমাতে পারি, অ্যালাইনমেন্ট করতে পারি, ডানে লেখা বামে নিতে পারি, বামের লেখা ডানে নিতে পারি। বিভিন্নভাবে আমরা এই লেখাটাকে উপস্থাপন করতে পারি। যে কোনো লেখার সাথে প্রয়োজনে আমরা ছবি বা কোনো গ্রাফ বা কোনো টেবিল অথবা কোনো চার্ট আমরা সংযুক্ত করে সেই লেখাটিকে আরো আকর্ষণীয় করতে পারি। একই সাথে আমরা একাধিক ডকুমেন্টস নিয়ে কাজ করতে পারি এবং প্রয়োজনে আমরা আমাদের তথ্যটি পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য আমাদের ফাইলটিকে সংরক্ষণ করতে পারি। আজকে আমরা যে ক্লাসটি করলাম সেই ক্লাসের কিছু মূল্যায়ন প্রশ্ন আমি লিখেছি। তোমরা নিশ্চয়ই কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত আছো। তোমরা নিজেরা বাসায় এই মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো চেষ্টা করে ফেলো। 1 নম্বরে আছে লেখার কালার পরিবর্তন কিভাবে করতে পারবো আমরা, অর্থাৎ লেখার কালার পরিবর্তন করার জন্য আমরা কি করব। ছবি যুক্ত করার জন্য কোন মেনু বারে আমাদেরকে যেতে হবে। বাংলা ফন্টের ব্যবহারের জন্য কিবোর্ডের কোন কোন কি ব্যবহার করতে হবে। আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে বিজয় বাংলা যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে কি প্রেস করতে হবে। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে, কন্ট্রোল অল্টার ধরে রেখে বি প্রেস করতে হবে। ওয়ার্ড প্রসেসরে কোনো লেখাকে যদি আমরা কোনো বুলেট ব্যবহার করতে চাই বা কোনো নাম্বারিং ব্যবহার করতে চাই তাহলে কোন রিবনে বা কোন মেনুতে আমরা যাব। যে আমরা মেনু বারের ইনসার্টে যাব অথবা হোম পেজেও দেয়া থাকে, হোমের অপশনে গিয়ে আমরা আমাদের যে লেখার বুলেট বা নাম্বারিংটা পরিবর্তন করতে পারবো। এবং 5x4 টেবিলের তৈরি করার জন্য কি নিয়ম। কিছুক্ষণ আগেই তোমাদেরকে আমি শিখিয়েছি যে একটি টেবিল তৈরি করার জন্য যখন আমরা ইনসার্ট টেবিলে প্রেস করব তখন একটি অপশন আসবে এবং সেখানে তোমার কাছ থেকে নাম্বার অফ কলামস এবং নাম্বার অফ রো জানতে চাইবে। এখানে লক্ষ্য করো 5x4 অর্থাৎ কলাম হবে 5টা এবং রো হবে 4টা। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এসো তাহলে আজকের সম্পূর্ণ ক্লাসটি আমরা আরেকবার একটু শুনি। প্রথমেই আমরা আমাদের লেখার মার্জিন কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটি শিখেছিলাম, কিভাবে একটি লেখায় ছবি যুক্ত করতে হয় সেটি দেখেছিলাম, ওয়ার্ড আর্ট ব্যবহার করে কিভাবে আমরা একটি লেখাকে আনতে পারি সেটি দেখেছিলাম এবং তার সাথে আমরা একটি টেবিল কিভাবে প্রস্তুত করতে পারি অর্থাৎ একটি টেবিল কিভাবে তৈরি করতে পারি এই ক্লাসটিও আমরা করেছিলাম। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এসো তাহলে আজকের ক্লাসের যে বাড়ির কাজ সেটি আমরা একটু দেখে নিই। নিশ্চয়ই তোমরা কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত আছো। তোমাদের আজকের বাড়ির কাজ হচ্ছে তোমার ছবি সহ একটি বায়োডাটা তৈরি করে তোমরা তোমাদের যে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক আছে স্কুল খোলার পরে তোমরা তোমাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে তোমাদের এই বাড়ির কাজটি দেখাবে এবং তিনি তোমাদের একটি মূল্যায়ন করবেন। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের এই ক্লাসটি যদি তোমরা পুনরায় দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল ফেসবুক পেজে, আমার ঘরে আমার স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা দেখতে পাবে। এছাড়াও যদি তোমাদের কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকে
তাহলে তোমরা agas@dsze.gov.bd এই ঠিকানায় মেইল করতে পারো। সবাইকে পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। তোমরা সবাই বাসায় থাকো, সুস্থ থাকো এবং আমাদের ক্লাসগুলো করো। সেই পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। সবাইকে স্বাগতম আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা ভালো আছো। আজ আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। আজকে আমি আলোচনা করব দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা বইটির নবম অধ্যায় নিয়ে। তোমরা জানো এই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ইংরেজ শাসনামলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন। আজকে আমি আলোচনা করব হাজী মোহাম্মদ মহসিন, নব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী এবং বেগম রুকিয়াকে নিয়ে। আজকে আমার এই আলোচনা শেষে তোমরা হাজী মোহাম্মদ মহসিন, সৈয়দ আমির আলী, বেগম রুকিয়া, নব আব্দুল লতিফের জীবনী বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবে এবং তাদের কাজ বা তাদের অবদান জানতে পারবে। শিক্ষার্থীরা, আমি প্রথমে শুরু করব হাজী মোহাম্মদ মহসিনকে নিয়ে। হাজী মোহাম্মদ মহসিন 1732 সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ এবং মায়ের নাম ছিল জয়নব খানম। তাদের আদিনিবাস ছিল পারস্যে এবং মনে করা হয়ে থাকে তার পূর্বপুরুষেরা ভাগ্য অন্বেষণে ভারতে এসেছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিনের শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল হুগলিতে। তার একজন গৃহ শিক্ষক ছিল, তার নাম ছিল আগা সিরাজি এবং তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং এই আগা সিরাজির কাছ থেকে হাজী মোহাম্মদ মহসিন তার শিক্ষা জীবনের অনেক কিছু অর্জন করেছেন। তিনি তার কাছ থেকে আরবি, ফার্সি ভাষায় শিক্ষা অর্জন করেছেন। অপরদিকে হাজী মোহাম্মদ মহসিন শুধু শিক্ষার দিকে ছিলেন না, তিনি সঙ্গীতের দিকে আগ্রহী ছিলেন। তার একজন উস্তাদ ছিল সঙ্গীত বিষয়ক, তার নাম ছিল ভোলানাথ। হাজী মোহাম্মদ মহসিনের উচ্চশিক্ষা হয়েছিল মুর্শিদাবাদে, অর্থাৎ তিনি তার শিক্ষা জীবনের অধিকাংশটাই মুর্শিদাবাদে ব্যয় করেছেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আবার হুগলিতে ফিরে এসেছিলেন। হুগলিতে ফিরে আসার পর তিনি 1762 সালে দেশ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। এরপর তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলো করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে মানুষকে দান করা, এবং এই মানুষকে দান করার জন্য তিনি তার যে অর্থটা পেয়েছিলেন সেটা ছিল 1803 সালে। 1803 সালে তার একমাত্র নিঃসন্তান বোন যখন মৃত্যুবরণ করেন, তিনি তার এই বোনের পুরো সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। পরবর্তীতে হাজী মোহাম্মদ মহসিন তার এই বোনের সম্পত্তিকে দরিদ্রদের শিক্ষার কাজে ব্যয় করেছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন সবসময় মুসলমানদের শিক্ষাকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন
তিনি যখন ছিলেন তিনি দেখলেন মুসলমানরা শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করবে এটা তাদের পক্ষে সম্ভব না। এই জন্য হাজী মোহাম্মদ মহসিন মুসলমানদের শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তিনি হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসার উন্নতি সাধনের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন মৃত্যুর 6 বছর পূর্বে 1806 সালে একটি ফান্ড গঠন করেছিলেন, যেটাকে বলা হয় মহসিন ফান্ড। এই মহসিন ফান্ড গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এর সমুদায় অর্থ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হবে এবং বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এর অর্থ ব্যয় করা হবে যারা অর্থের অভাবে পড়াশোনা করতে না পারে। হাজী মোহাম্মদ মহসিনের এই যে মহসিন ফান্ড, এর অর্থ হুগলি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং 1848 সালে হুগলিতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার এই অর্থের মাধ্যমে। এবং তার এই অর্থের মাধ্যমে, অর্থাৎ এই মহসিন ফান্ডের যে অর্থ, এই অর্থে ওই সময়কার বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিরাও শিক্ষা অর্জন করেছিলেন এই ফান্ড থেকে সহায়তা নিয়ে। যেমন এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হচ্ছে সৈয়দ আমির আলী, যিনি হাজী মোহাম্মদ মহসিনের এই মহসিন ফান্ড থেকে অর্থ নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন ছিলেন একজন দানবীর। তিনি জীবনে মানুষকে দান করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই দানশীল বিদ্যানুরাগী মহাপুরুষ 1812 সালে হুগলিতে পরলোক গমন করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার নবজাগরণে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এবার আমরা আলোচনা করব নবাব আব্দুল লতিফকে নিয়ে। তোমরা জানো বাংলার নবজাগরণে বা বাংলা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তাদের মধ্যে নবাব আব্দুল লতিফ অন্যতম। তিনি 1828 সালে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং শিক্ষা জীবন শেষে তিনি প্রথমেই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে আবার সেই তার যে প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সেখানে তিনি অধ্যাপনার কাজ শুরু করেছিলেন। 1849 সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। 1877 সালে তাকে কলকাতা প্রেসিডেন্টের ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়েছিল। 1884 সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং কর্মজীবনে তিনি মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকেন। এরপর থেকে তিনি বিভিন্ন তার কাজের মাধ্যমে মানুষের সেবা করে গেছেন। নবাব আব্দুল লতিফ তিনি তার জীবনে বুঝেছেন বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য তাদের অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যক। তারা যদি ইংরেজি শিক্ষা লাভ করতে না পারে তাহলে তাদের উন্নতি হবে না, বা তারা ইংরেজ সরকারের সাথে বা ব্রিটিশ সরকারের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে পারবে না। এই জন্য নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে অনেক বেশি চেষ্টা করে গেছেন, বা ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি জোর দিয়েছেন। এবং এই ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে জনমত গঠনের জন্য তিনি 1853 সালে মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল শীর্ষক একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। তার এই রচনা প্রতিযোগিতায় অনেক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। নবাব আব্দুল লতিফ কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো পার্সিয়ান একটি বিভাগ খুলেছিলেন। তার মনে হয়েছে ইংরেজি শিক্ষা যদি গ্রহণ করতে না পারে মুসলমানরা তাহলে তারা পিছিয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে তারা যাতে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করতে পারে এজন্য এই বিভাগ তিনি খুলেছিলেন। নবাব আব্দুল লতিফ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যায় তিনি সরকারের কাছে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। অর্থাৎ মুসলমান ছাত্ররা যে বিভিন্ন সমস্যার কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না বা তারা পিছিয়ে পড়ছে, এজন্য এই ব্যাপারটি তিনি ইংরেজ সরকার কাছে তুলে ধরেছিলেন। তার প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন রূপান্তর করা হয় তখন সেখানে মুসলমান ছাত্ররাও লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিল। অর্থাৎ তিনি তার সারা জীবনকে মুসলমান ছাত্রদের
উন্নতির জন্য ব্যয় করেছিল। নবাব আব্দুল লতিফের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে 1873 সালে তিনি মহসিন ফান্ডের এই টাকাকে শুধু মুসলমান শিক্ষার জন্য ব্যয় করার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তিনি তার জীবনে বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার যে স্কুল কলেজ ছিল এগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষাকে তিনি সবসময় অগ্রাধিকার দিতেন। নবাব আব্দুল লতিফের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি সেটা হচ্ছে 1863 সালে তিনি মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবাব আব্দুল লতিফ সারা জীবন যে কাজ করে গিয়েছিলেন তার কাজের মূলত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। এক নম্বর হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিদ্বেষকে দূর করা, অর্থাৎ ইংরেজরা সবসময় মুসলমানদেরকে একটু ঘৃণা করত, তাদেরকে পছন্দ করতো না। এই ঘৃণা ভাব বা বিদ্বেষকে তিনি দূর করার চেষ্টা করেছেন। দুই নম্বর হচ্ছে মুসলমান সমাজের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য তিনি চেষ্টা করে গেছেন। অপরদিকে থার্ড তার যে কাজ ছিল সেটা হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে তিনি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে গেছেন। নবাব আব্দুল লতিফ তার এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে আমাদের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এবার আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সৈয়দ আমির আলী। শিক্ষার্থীরা, তোমরা জানো বাংলার নবজাগরণে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন বা বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য যারা কাজ করেছেন তার মধ্যে সৈয়দ আমির আলী অন্যতম ছিলেন। সৈয়দ আমির আলী 1849 সালে হুগলির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে MA এবং BL ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। 1873 সালে তিনি লন্ডনের লিঙ্কন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেছিলেন। কর্মজীবন তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 1890 সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং 1909 সালে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সৈয়দ আমির আলী তার জীবনকে ব্যয় করেছেন মুসলমানদের উন্নতির জন্য এবং তিনিও নবাব আব্দুল লতিফের মতো একই কথা বলেছেন। তার কথা হচ্ছে বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য তাদেরকে অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বাংলার মুসলমানরা যদি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করে তাহলে তাদের উন্নতি হবে না। অপরদিকে তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য এদের দাবি দাওয়া ইংরেজ সরকার কাছে তোলার জন্য একটি সংগঠন দরকার। এই জন্য তিনি 1877 সালে সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন নামক একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। এই সমিতির মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের দাবি দাওয়া ইংরেজ সরকারের কাছে উত্থাপন করতে পারত। তিনি পত্রপত্রিকায় শিক্ষা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি লেখালেখি করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। 1885 সালে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যে কতগুলো ব্যবস্থা করেন এবং এই কারণেই 1884 সালে কলকাতার মাদ্রাসাকে তিনি কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন এবং করাচিতে তিনি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেছিলেন সরকারকে। সৈয়দ আমির আলী তার জীবনে এই যে কাজগুলো করেছেন সবকিছুই মুসলমানদের উন্নতির জন্য এবং এক্ষেত্রে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও লিখেছেন মুসলমানদের উন্নতির জন্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দ্য স্পিরিট অফ ইসলাম, অপরটি হচ্ছে এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্য সারাসেন্স। এই দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। সৈয়দ আমির আলী তার সারা জীবনকে ইসলামের জন্য, মুসলমানদের উন্নতির জন্য কাটিয়েছিলেন। 1912 সালে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং 1906 সালে যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। মুসলমান শিক্ষার পাশাপাশি নারী শিক্ষার ব্যাপারেও সৈয়দ আমির আলী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। শিক্ষার্থীরা, এবার আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বেগম রোকেয়া। তোমরা জানো
নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নারী সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে গেছেন তার নাম হচ্ছে বেগম রোকেয়া। তিনি সবসময় পিছিয়ে পড়া বা বঞ্চিত নারীদের অগ্রগতির জন্য কাজ করে গেছেন। বেগম রোকেয়া তিনি বন্দি দশা থেকে মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন। 1880 সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। বেগম রোকেয়া মায়ের নাম ছিল মুসাম্মদ বাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী এবং তিনি যে অঞ্চলে ওই সময় বড় হন, শিক্ষা লাভ করেন, ওই অঞ্চলে তার এই সাবের পরিবারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন পরিবার ছিল। বেগম রোকেয়া তার শিক্ষা জীবন শুরু করেন তার ভাইয়ের কাছ থেকে। তার ভাই ইব্রাহিম সাবেরের কাছ থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন এবং তার বোন এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করত। বেগম রোকেয়া দিনে পড়াশোনা করতে পারতেন না, এই জন্য তিনি রাত্রের বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভাইয়ের কাছ থেকে পড়াশোনা শিখতেন। বেগম রোকেয়ার পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহ ছিল এবং এজন্য তিনি তার নিজের ইচ্ছায় উর্দু, আরবি, ফার্সি, বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। বেগম রোকেয়া তার জীবনে যত কাজ করেছেন সব কিছু নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য। বেগম রোকেয়া এই নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য কিছু বইও লিখেছিলেন। তার কিছু বইয়ের মধ্যে রয়েছে অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন ইত্যাদি। এই বইগুলোর মধ্যে তিনি নারীদেরকে কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বা নারীরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে ইত্যাদি ব্যাপার তুলে ধরেছেন। বিবাহিত জীবনেও বেগম রোকেয়া তার স্বামীর কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছেন। তিনি তারপরেও জ্ঞান চর্চা করে গেছেন। বেগম রোকেয়া পরবর্তীতে নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি তার স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। 1911 সালে তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। 1931 সালে এই স্কুলটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নীত হয়েছিল। বেগম রোকেয়া মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 1916 সালে তিনি কলকাতায় আঞ্জুমান খাওয়াতেনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। নারী জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার সারা জীবনকে ব্যয় করেছেন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা যারা আছি, আমরাও যদি এইভাবে নারী শিক্ষাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের সমাজ অনেক সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আর আমরা যারা নারী আছি, আমাদের উচিত বেগম রোকেয়ার কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করা, কিভাবে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় এবং সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমার আলোচনা এতটুকুই। আশা করছি তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আজকে আমার আলোচনাটা শুনেছ। আমি আজকে তোমাদেরকে কিছু বাড়ির কাজ দিতে চাই। তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি হও। শিক্ষার্থীরা, আজকে তোমাদের যেগুলো বাড়ির কাজ থাকবে তা হচ্ছে হাজী মোহাম্মদ মহসিনের দানের ব্যাপারে লেখো। নবাব আব্দুল লতিফের কর্মের উদ্দেশ্য 3টি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। সৈয়দ আমির আলী মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য কী কাজ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। নারীদের অগ্রগতির জন্য বেগম রোকেয়ার অবদান বর্ণনা করো। তোমরা এই বাড়ির কাজগুলো করে তোমাদের স্কুল খোলার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে জমা দিবে। আর অবশ্যই তোমরা কাজগুলো খুব ভালো করে করবে, তোমরা জানো এই কাজের মধ্যে নম্বর রয়েছে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার এই ক্লাসটা তোমরা যদি আবার দেখতে চাও তাহলে তোমরা আমার ঘরে আমার স্কুল এর ফেসবুক পেজে অথবা ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখতে পারো। এছাড়া তোমরা কিশোর বাতায়নেও চোখ রাখতে পারো।
আর তোমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে তোমরা জানাতে পারো, তোমরা আমাদেরকে মেইল করতে পারো। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো। আল্লাহ হাফেজ।